Good morning, all. Good morning. Mark your attendance as per the pattern. Now we'll see here in today's lecture one result uh, with respect to maximum likelihood decoding and nearest neighbor decoding, and some few examples. Okay, 23 people are entering this class. 2 more are waiting. आज ग्रुपमध्ये एक नोटीस टाकली होती मी, प्राचार्य तुमच्याशी संवाद साधणार आहेत. बहुतेक रिगार्डिंग तुमचं ऑनलाईन टीचिंग संदर्भात फीडबॅक वगैरे असेल तर ती मीटिंग जॉईन करा सर्वजण. त्याचं लिंक MSCच्या ग्रुपमध्ये पोस्ट केलं मी, आपल्या क्लासच्या ग्रुपमध्ये. Okay, 25 came means almost all came. Not all, but almost okay. Mark your attendance as per the instruction and read this example. Suppose the code words from this code are being sent over binary symmetric channel and having crossover probability this much, which is less than half. And suppose this word is received, means this is your X is received. Find the most likely code word sent by these two rules. Maximum likelihood decoding rule and nearest neighbor decoding rule, which is also known as minimum distance decoding rule. So here crossover probability for the binary symmetric channel. The crossover probability means what? Now for the binary symmetric channel, we have 2 bits, 0 and 1. Only 2 alphabets are there. 0 sent, 0 received. This is not crossover. 1 sent, 1 received. This is also not crossover probability. 1 sent, 0 received, and 0 sent, 1 received. This is the crossover, and it is called as P, denoted by P. All the crossover probabilities are same, आणि जे राहिलेलं असेल ते 1 minus P. As per the total probability, it must be 1 minus P. The binary symmetric channel with P less than half असेल तर हे दोघं सारखेच असतात. आपण पाहिलेले फक्त हे एक्झाम्पल द्वारे चेक करतो. This P is your less than half. आता हे सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. फॉरवर्ड चॅनल प्रॉबिलिटीज कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत की हा शब्द रिसिव्ह झालेला आहे आणि पहिला शब्द सेंड केला असं समजलं आपण, तर काय होईल? आता बिट वाईज काढायचं. probability of 1 received 0 sent multiply by probability of 1 received second 0 sent, and third place probability of 0 received third 0 sent. So this 1 received 0 sent is twice, so put square of this, and this is the crossware, so it has value this, and this is not cross, it is regular, so this is the value after calculation you can get. Next slide.
Okay. Nextly, the another word was this is the sent code word, and received was the same thing 110. So this has been calculated. One received, one sent. Now one received, one sent. One received, second bit sent, and this 0 received, one sent. So twice is one received, one sent. This is twice. So I make square there, and this is just calculations. And among these two, one can find who is the maximum one. One can see who is the maximum. So this is 0.00, and here it is 0.03, means this has to be maximum. In the forward channel probability, those who have maximum probability with sent code word, this is the most likely code word sent, 111, as mentioned here. Because you are applying maximum likely decoding rule. And now you apply nearest neighbor decoding rule. You have to find the received word distance with these two code words. And those code words whose distance is minimum with respect to this received code word, that code word will be the most likely sent code word. So that means you have to find distance of this received word with first word, this received word with second code word, and which are having minimum distance, that will be the most likely. Most likely, I'm not saying exactly, most likely. Probability is just possibility, like that. So most likely sent code word by nearest neighbor decoding rule is mentioned here. So this was your received word, and find the distance with the first code word is distance is 2, and find the distance with second code word distance is 1. So at 111 we found that distance is minimum. So one can decode, or one can see the 111 is most likely code word sent by nearest neighbor decoding rule. So in this example, you easily observe that the nearest neighbor decoding and maximum likelihood decoding, both the rules are same. Now, while solving the problem, the question may arise, suppose the tie occurs. Tie occurs, and if it is mentioned incomplete, then you just put dash here and say retransmission is short. But if it is asked to complete, then you can arbitrarily decode this. If you decode this as 00, okay. If you decode this as 11, okay. Arbitrarily, one can select. Arbitrarily, different people have different mind. One may select first, one may select other. So that answer is also correct. So we keep in mind the difference between complete and incomplete. Complete means we have to conclude it by selecting arbitrary one if the maximum probability or minimum distance ties. At that time, you have to select arbitrary among those two to finalize which code word was sent. But in case of tie, and if you want to not to complete that process, then that means incomplete means we don't want to judge among two which is sent code word. So please retransmit that code again, and we'll see which was sent code word. So that procedure is incomplete till you get unique maximum or unique minimum. So that's the basic difference for that. So this was example discussed in your lecture number 5 earlier. Now please try to solve this first example. You may have solved. Just put the answer. Take 5 minutes and you can solve it. Solve the first example. This is given in the assignment. If you answer, just post the answer which was the most. In the A, you are using MLD, and in the B, you are using nearest neighbor decoding rule. Just post the answer. And since here probability is less than a half, means both the answer has to be same. You just post the answer in the chat, which is most likely code word sent. As your P is less than half, one can say maximum likelihood decoding rule is nothing but nearest neighbor decoding rule for that binary symmetric channel. So just post the answer. अटेंडन्स मार्क केली सर्वांनी. काल 10 लोकांनी अटेंडन्स मार्क केली होती. आपण जॉईन झाल्यानंतर अटेंडन्स मार्क करणं कंपल्सरी असेल. अटेंडन्स मार्क नसेल तर ॲब्सेंटी पडेल. Be careful while when you join. Once you join the class, mark your attendance. So for that example, please post in comment.
MLT 00, probability is 0.95, okay. Correct, Taiba Sheikh. Second probability is 0.028, okay. Somewhere tie occurs in these two examples. Or if somebody want to share his photo, I will share. I will try to share there. Second problem, tie occurs. Okay. When tie occurs, you can say by incomplete. Generally, apply incomplete rule. By incomplete rule, the retransmission is requested. सर्व बीट लिहायच्या लिहिताना विशाल 0.028 नाही आणखी पुढे असतील काहीतरी. हे प्रॉब्लेम पाहिले असतील तुम्ही. ठीक आहे, बऱ्याच जणांनी कॉमेंट केला म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवले आहेत. इथं आपण डिस्टन्सच पाहूया. डिस्टन्स कुणाची मिनिमम डिस्टन्स याचं डिस्टन्स कुणाशी मिनिमम असेल तर पहिल्या कोडवर बरोबर डिस्टन्स याचं आहे 2. दुसऱ्या कोडशी याचं डिस्टन्स आहे 1 आणि तिसऱ्या कोडशी याचं डिस्टन्स आहे 1च. इथे टाय ऑकर होते. मग आता हा पाठवला हे डिसाईड करायचं आहे. तर अशा ठिकाणी काय करायचं आहे, एक तर कम्प्लीट डिकोडिंग रूल अप्लाय करायचा असेल तर दोघांपैकी एक पाठवला असं समजायचं. पण ते आन्सर करेक्ट नसतंय. त्यापेक्षा as per the incomplete rule, the retransmit this word and you may receive another word so that you can decode proper word here. प्रत्येक वेळेस तोच वर्ड रिसीव्ह होईल असं काही नाही. एखाद्या दुसरा वर्ड रिसीव्ह आणि ते तुम्हाला युनिक मॅक्झिमम प्रॉबिलिटी किंवा युनिक मिनिमम डिस्टन्स येऊ शकते. तर इथे ह्या दोघाच ठिकाणी मिनिमम व्हॅल्यू टाय होते. तर जस्ट मेन्शन करा बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ इनकम्प्लीट मॅक्झिमम लाईकलीहुड डिकोडिंग वन कॅन रिक्वेस्ट फॉर रिट्रान्समिशन. चॅनलमध्ये पुन्हा हे तीनपैकी जो पाठवला होता त्या कोडवर सेंड करा. देन वी कॅन डिकोड इट properly. Okay, now here also we can see this is received word. With the first word it has distance 1, with the second word it has distance 2, and with the third word it has distance 2. So in first 00 is the correct one, and we have similarly 3 and 4 example. Whatever answer, you just apply the rule of incomplete in the both case. Incomplete maximum likelihood decoding always, because complete doesn't give the correct answer. One who choose arbitrary, it may not be same code word. Probably it may not be same code. It may be, by luckily he may get same code word, but not always. टाय झाली तर समजा ह्या दोघांची टाय होत असेल तर पाठवलेला कोडवर्ड आपण आर्बिट्ररी घेतला आणि हा पाठवला नसेल तर चुकीचं जज होऊ शकतं. म्हणजे कम्प्लीटमध्ये एरर आहे ती. इनकम्प्लीटमध्ये काय आहे की आपण एखाद्या रिसिव्ड वर्ड वेगळा येऊ शकतो. हा समजा 00 पाठवला असेल, त्याच्यामध्ये एकच एरर करायची असेल तर रिसिव्ड वर्ड कदाचित दुसरा येईल, जेणेकरून तुमचं डिस्टन्स हे मिनिमम येईल किंवा मॅक्झिमम प्रॉबिलिटी त्या ठिकाणी युनिक येईल. युनिक मिनिमम डिस्टन्स येईल. टाय होत असेल तर जनरली इनकम्प्लीट मेन्शन करत चला. With the incomplete rule, one can request for retransmission will be the answer for this always. If it is mentioned for the complete, then okay. Now okay, this about these 4 problems you might have solved, but you can't conclude about that. You just mentioned that whenever tie occurs with the incomplete, either you say incomplete maximum likelihood decoding rule or incomplete nearest decoding rule, one can request for retransmission. म्हणजे त्यामुळे काय होईल, प्रॉपर डिकोडिंग होईल. आर्बिट्ररी सिलेक्ट करणं म्हणजे हे नाही आहे. म्हणजे आर्बिट्ररी तुमच्या वर्गातला एखादा विद्यार्थी निवडण्यासारखं आहे. मग एखाद्या दुसऱ्यावर अन्याय होऊ शकतो. या प्रकारची गोष्ट आहे. तर जे काय असेल ते करेक्ट वेने फॉलो करा, म्हणजे इनकम्प्लीट नाही केलं तर बरं होईल ते. सो दीज आर द 4 problems which were given for you in the assignment number 2. Now we move for this important theorem in the coding theory for as per the binary symmetric channel concern. The crossover probability whenever I put in the chart. मुळे मैं आता जॉइन झालं का?
सुरुवातीलाच अटेंडन्स टाकायची. For a binary symmetric channel having crossover, if it has crossover probability, this is important. This strictly less than half is important. Now one can easily say that your maximum likelihood decoding rule is nothing but nearest neighbor decoding rule. Now, if you know the crossover probability is less than half, and if somebody have asked use the maximum likelihood decoding rule hereafter, then you can apply nearest neighbor decoding rule. By this theorem, these two rules are same. But keep in mind, your p value has to be strictly less than half, and your channel must be binary symmetric channel. Binary symmetric channel means what? You have explained that your alphabets are binary. In the not other, this result is true only for binary symmetric channel whose crossover probability is less than half, otherwise not. Now, simple concept is there for proving this. Suppose this binary block code was C, and let X denote the received word in that channel, which has length n. And for any word, आता कोणताही शब्द घेतला C मधला, डायग्रामॅटिकली तुम्हाला शेअर करतो वाटल्यास मी तर व्हाईट बोर्ड वरती. This is binary symmetric channel, suppose. And suppose word X is received. And in a C, we want to find which code word is sent. And here crossover probability is less than half. And this is BSC, binary symmetric channel. Some code word is sent over here. Now we want to say that whatever both the rules, either you apply for this channel maximum likelihood decoding rule, either you apply this channel for nearest neighbor decoding rule, both will give same code word results. म्हणजे मॅक्झिमम लाईकलीहुड डिकोडिंग जर सी हा डिकोड होत असेल तर नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग सुद्धा काय होईल, सी हा डिकोड होईल. तर या सी मधला, सी या कोड मधला सी हा कोणताही एक ऑब्जेक्ट असेल. इफ सी इज एनी ऑब्जेक्ट इन सी, एनी मीन्स इट इज ट्रू फॉर ऑल. And suppose distance between X and C is I. It may differ with some pi. If distance is not I, then easily you can decode X as C. But there is some difference. Suppose this distance is I. When when it will be I? हे I केव्हा असतं? हे n bit आहेत X चे. Suppose this is your this word having n bit, and this is C having n bits, and both having distance I. What it means? आता याचे बिट्स काय 01 01 असेच आहेत. याचे पण बिट 01, कारण कोड बिट अल्फाबेट काय तुमचा बायनरी आहे. अल्फाबेट इज बायनरी. So these two have distance I. They means they differ at how many places? काल प्रश्न विचारला होता. दोघांमध्ये अंतर I आहे म्हणजे काय? याच्यामध्ये I ठिकाण असे आहेत की तिथं काय वेगवेगळं आहे. म्हणजे इथं 0 आहे तर इथं 1 आहे, इथं 1 आहे तर इथं 0 आहे, असे वेगवेगळे आहेत, सारखे नाहीत. सारखे किती ठिकाणी ते विचारलं तुम्हाला मी. I ठिकाणी वेगवेगळे तर सारखे किती ठिकाणी असतील? टोटल ठिकाणी n आहेत. I ठिकाणी वेगळे तर सारखे किती असतील? n - I. आणि वेगवेगळ्या ठिकाणची प्रॉबिलिटी आपण कशात डिनोट करतो? आता हा X रिसीव्ड वर्ड आहे आणि C हा सेंड कोड वर्ड समजला आपण. वेगवेगळ्या ठिकाणची प्रॉबिलिटी आपण कशात डिनोट करतो? P ने. आणि सारख्या ठिकाणची प्रॉबिलिटी आपण कशात डिनोट करतो? 1 - P. सारख्या ठिकाणची प्रॉबिलिटी आपण 1 - P ने डिनोट करतो. हा P नंबर आहे. दिस इज P अँड दिस इज 1 - P. तर वेगवेगळ्या ठिकाण किती आहेत? I. म्हणजे P हा I वेळा गुणाकार केलेला आहे. हे n बिट्स आहेत, हे पण n बिट आहेत. या दोघांमध्ये I बिट्स हे वेगवेगळे आहेत आणि n - I बिट्स आहेत काय सारखे आहेत. म्हणजे P चा पॉवर I येईल आणि ह्या 1 - P चा पॉवर काय येईल? 1 - I. बस एवढंच. आता हे डिस्टन्स आहे आणि हे फॉरवर्ड चॅनल प्रॉबिलिटी, ह्याच्यामधलंच रिलेशन पाहायचं.
आता तुम्हाला एवढं दाखवायचं आहे, हे डिस्टन्स जेवढं कमीत कमी असेल, हे डिस्टन्स जेवढं कमीत कमी असेल, तेवढी ही प्रॉबिलिटी जास्तीत जास्त असेल. म्हणजेच काय? मिनिमम डिस्टन्स इज नथिंग बट मॅक्सिमम प्रॉबिलिटी. म्हणजे मॅक्सिमम लाईक्लीहुड डिकोडिंग रूल हा काय असेल? नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल असं प्रूव्ह केल्यासारखं होईल. आता याच्यामध्ये पी महत्वाचं आहे की तुम्हाला पी काय दिलेला आहे? लेस दॅन हाफ दिलेला आहे. आता हे जर डिस्टन्स 0 असेल, समजा हे आय ची किंमत 0 असेल, तर काय येईल इथे? पी टू द पॉवर 0 येईल. आणि इकडे काय येईल? 1 मायनस पी पॉवर काय येईल? एन येईल. जर समजा आय हा 0 आला, आय हा 0 येणे म्हणजे काय? एक्स आणि सी एकच आहेत. जो पाठवलाय तोच मिळाला असं त्याचा अर्थ आहे. देअर इज नो एरर इन द ट्रान्समिशन. जो पाठवलाय तोच मिळालाय. मग ही प्रॉबिलिटी सगळ्यात मोठी असावी. आता तुलना करूयात आपण. समजा आय ची किंमत 0 ऐवजी 1 आहे, म्हणजे पी चा पॉवर 1 घेतला, तर 1 मायनस पी चा पॉवर काय घेणार आपण? 1 मायनस पी चा पॉवर आपण काय घेणार? एन मायनस 1. लक्ष द्या सर्वजण व्यवस्थित. एन मायनस 1. आता मला तुम्ही फक्त कल्पना करा की इथं पी महत्वाचं दिलेलं आहे. ही महत्वाची कंडिशन वापरायची की लेस दॅन 0.5 आहे. मग याचा कसा उपयोग होईल? पी लेस दॅन 0.5 आहे, तर मग ग्रेटर दॅन 0.5 कोण असेल? हा लेस दॅन 0.5 आणि हा हाफ पेक्षा मोठा आहे. तर तुम्ही एक पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेऊन पहा. यांची किंमत 2, 3, 4 काहीतरी घेऊन पहा. इथं तुम्हाला मोठं येईल. ही व्हॅल्यू काय येईल? मोठी येईल. या दोघात कम्पेअर केलं तर डिस्टन्स 0 असेल तर ही मोठी व्हॅल्यू येईल. डिस्टन्स 1 असेल तर ही, डिस्टन्स 2 असेल तर म्हणजे आय ची किंमत 2 घेतली, तर इथं काय येईल? इथं 2 येईल आणि इथं एन मायनस 2. मला माऊस न लिहिता येत नाही हा. असं करत 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 शेवटी काय? डिस्टन्स एन आलं, वेगवेगळ्या ठिकाणी एन आलं, तर शेवटचा नंबर काय येईल? पी टू द पॉवर एन, जो हाफ आहे. हाफचा पॉवर आपण घेत गेलो ना, जास्त वाढत गेलो ना, तर नंबर लहान लहान होत चालतो. म्हणजे 0.2 हा म्हणजे 0.5 स्क्वेअर काय येतं? 0.25 म्हणजे कमी झाला. त्याचा क्यूब काय येतो? 0.125. 0.5 0.5 0.125 असं नंबर 5च्या मागं मागं झिरोकडे चालला तो. आणि ते जर हाफ पेक्षा नंबर मोठा असेल आणि त्याचा पॉवर वाढत गेला, तो नंबर 1 कडे किंवा पुढे आणखी अप्रोच होत असेल. म्हणजे आपण सिक्वेन्समध्ये पाहिलं असेल कॉन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट काय होतं ते. तर इथं 1 मायनस पीचा पॉवर 0 आहे. 1 मायनस पी हा ग्रेटर दॅन हाफ आहे आणि हा लेस दॅन हाफ आहे. हा सर्वात लहान असेल. हे एक्सप्रेशन लिहिण्याचं कारण काय ते? समजा डिस्टन्स काही असेल, जी समजा मिनिमम डिस्टन्स आय आली, तर इथं जास्तीत जास्त प्रॉबिलिटी काय येईल? ही येईल. मिनिमम डिस्टन्स आय आली. मिनिमम डिस्टन्स 0 आली तर ही सर्वात मोठी प्रॉबिलिटी येईल. मिनिमम डिस्टन्स 1 आली तर हा येणार नाही तिथे, म्हणजे हा येईल. ही सगळ्यात मोठी आली, बाकी सगळे त्यापेक्षा लहान. मिनिमम डिस्टन्स 2 आली तर ही सगळ्यात मोठी येईल, बाकी सगळे त्याच्यापेक्षा लहान. तर अशा अर्थी ते एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. आणि म्हणजे काय? ज्या रिसिव्ड वर्ड आणि सी सगळ्या, आता हे फॉर एनी सी आहे, सगळ्या सी साठी केलं आपण ते. त्या रिसिव्ड वर्डचं सी ची डिस्टन्स मिनिमम असणं म्हणजे काय? त्या सेंड कोडवरची रिसिव्ड वर्डचं फॉरवर्ड चॅनल प्रॉबिलिटी काढलेली जी आहे ती काय असेल? सगळ्यात मोठी असेल. म्हणजे दोन्हीचा अर्थ काय आहे? इथं एकच आहे. तर असा तो रिझल्ट आहे. बघा इथे सांगितलं, इथं बघा हे इथे एक्सप्लेन केलं की बायनरी सिमेट्रिक चॅनलमध्ये जर पी लेस दॅन हाफ असेल तर हे रिलेशन होल्ड होतंय. डिस्टन्स 0 असेल तर हे सर्वात मोठं, डिस्टन्स 1 असेल तर हा सर्वात मोठा, डिस्टन्स 2 असेल तर हा सर्वात मोठा, आणि या प्रकारे डिस्टन्स जे काय असेल, डिस्टन्स के असेल तर पी रेस टू के 1 मायनस पी एन मायनस के ही प्रॉबिलिटी सर्वात मोठी असेल. कारण की महत्वाचं पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, हा लेस दॅन हाफ आहे, अदरवाईज नाही. एक्झॅक्टली हाफ आला तरी होत नाही ते. एक्झॅक्टली हाफ आला तरी करून होणार नाही ते. नंबर तुम्ही घेऊन पहा, पर्टिक्युलर पीचा 0.4 घ्या, 0.3 घ्या, बट यू मस्ट टेक इट इज लेस दॅन हाफ. याचा अर्थ काय? जेव्हा तुम्ही डिस्टन्स काढताय तर मिनिमम डिस्टन्स तुम्हाला मिळणं म्हणजे काय? फॉरवर्ड चॅनल प्रॉबिलिटी मॅक्झिमम मिळते. म्हणजेच इथं काय? मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल हा काय असतो? मॅक्झिमम लाईकलीहुड डिकोडिंग रूल when p is less than half in binary symmetric channel. If you have any problem with respect to this theorem, please discuss. Put somewhere in the chat. चॅट बॉक्समध्ये टाका.
चार्टमध्ये कोणाचंच काय म्हणत नाही का रिगार्डिंग दिस थेरम? मीटिंग चालू आहे ना, नोबडी इज पुटिंग इन द चार्ट. व्हिडिओ चालू करा नाही तर तुमचे. विशाल पाटील, सोहित शेख, सागर शिंदे. मला वाटतं काही अडचण असू नये. रेणुका शिंदे, काही अडचण आहे याच्यात? नाही काय मान हलवा किंवा हा म्हणा नसल चॅट करायचं तर. सोहित शेख, सोहित, काय अडचण? सोहितकडे आवाज जात नाही वाटतं माझा. हा बोला सोहित शेख. नाही सर बोल. नाही का? ओके ठीक आहे. चॅटमध्ये कोणीच काय टाकलं चालतं ठीक आहे. फोन लांब ठेवला असतो का तुमचा सर्वांचाच? मग आता यानंतर पुन्हा एक रिमार्क केलेली आहे की याच्यानंतर हिअर आफ्टर स्पेस पाहिजे होतं. आता डॉलरमध्ये घेतल्यामुळे कदाचित स्पेस पर्टिक्युलर ठीक आहे. सो हिअर आफ्टर वी विल अज्युम दॅट in all binary symmetric channel, those having probability less than half, we can use the minimum distance decoding rule to perform maximum likelihood decoding rule. पण केव्हा लेस दॅन हाफ असेल तेव्हाचा, इतर ठिकाणी नाही. तर आता इथं MLD अप्लाय करायला सांगितलं असेल. आता प्रॉबिलिटी मेन्शन केलंय बायनरी सिमेट्रिक चॅनल आहे तर ऑब्विसली आपण समजतो की लेस दॅन हाफ असू शकते, पण मेन्शन करायला पाहिजे प्रॉब्लेम. ठीक आहे. नियरेस्ट आता आणि पुन्हा जेव्हा प्रॉबिलिटी माहित नसेल ना त्यावेळेस डायरेक्ट मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल अप्लाय करायचं तुम्हाला MLD म्हटलं असेल तरी. हा सिंपल प्रॉब्लेम आहे. इथे प्रत्येक कोडवरचं आपसात डिस्टन्स काढलेली आणि एका ठिकाणी डिस्टन्स कमी येईल ती ही आहे. कुणाबरोबर डिस्टन्स कमी आली? एक वर्ड फिक्स आहे. पहिला वर्ड फिक्स आहे. रिसिव्ड वर्ड इज फिक्स. रिसिव्ड वर्डशी सेंड कोडवर्ड, प्रत्येक सेंड कोडवर्ड म्हणजे सेंड कोणता आहे तो शोधण्यासाठी प्रत्येक कोडवर्डशी तुम्हाला काय करायचं आहे? डिस्टन्स काढायची. आता डिस्टन्स यामध्ये डिस्टन्स म्हणजे काय, किती ठिकाणी वेगवेगळे बिट्स आहेत ते मोजायचे. आता इथं काय या 0 पहिला सारखाच आहे, पण 1 1 1 आणि त्या 0 0 3 बिट वेगळे आहेत. असं प्रत्येकाचं कॅल्क्युलेट केलं तर या ठिकाणी त्या 0011चं आणि हा एक्स रिसिव्ड कोडवर्डचं डिस्टन्स हे सगळ्यात कमी आहे. म्हणून आपण इथं म्हणू की नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल काय करेल? एक्सला कसं डिकोड करेल? एक्स विल बी डिकोडेड ॲज दिस 0011. आणखी एखादं एक्झाम्पल असेल पुढे? इनकम्प्लीट टेबल तयार करायचा आहे. म्हणजे ऑल रिसिव्ड वर्डच्या ऑल पॉसिबिलिटीज घ्यायच्या थोडक्यात. इनकम्प्लीट टेबल तयार करणं म्हणजे काय? आता 3 बिट्स आहेत तर 3 बिट्सचे रिसिव्ड ऑल पॉसिबिलिटीज काय असतील? तर 8 शब्द असतील. 3 बिट्सचे रिसिव्ड ऑल वर्डचे पॉसिबिलिटी काय असतील? तर त्याचे 8 शब्द असतील. प्रत्येक शब्द घेतला आणि प्रत्येकाचं त्या सीच्या कोडवर्डशी आपण काय केलं? डिस्टन्स काढलं. जिथं कुठं टाय होत असेल तिथं डॅश म्हटलं आणि डॅशचा अर्थ असा लिहायचा की रिक्वेस्ट फॉर रिट्रान्समिशन किंवा रिट्रान्समिशन इज सॉट. सिम्पल भाषेत लिहा, कळत नसेल तर वन कॅन रिक्वेस्ट फॉर रिट्रान्समिशन, द मिनिंग ऑफ डॅश इज. तर हा इनकम्प्लीट मॅक्झिमम लाईकलीहूड डिकोडिंग रूल हा टेबल तयार करणं म्हणायचं याला. ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ रिसिव्ड वर्ड लिहायच्या, एकच नाही. आता तिकडे एक्झाम्पलमध्ये फक्त एकच रिसिव्ड वर्ड दिलं असतं, इथं काय ऑल पॉसिबल रिसिव्ड वर्ड लिहायचं. जसं की जर 4 बीट असतील तर ऑल पॉसिबल रिसिव्ड वर्ड किती असतील? एका बिटला 2 चॉईसेस आहेत बायनरीमध्ये. एका बिटला 2 चॉईसेस आहेत तर प्रत्येकाचे 2 2 2 2 असे 4 चौक 2⁴ म्हणजे 16 चॉईसेस येतील. 16 येतील ते जर 4 बीट घेतलं तुम्ही तर. आणि मग कोडवरची डिस्टन्स काढायचं.
समजा 3 कोड वर्ड असेल तर आणखी एक, समजा इथं आणखी एखादा कोड वर्ड असतं तर आणखी एक कॉलम वाढला असता. पहिला रिसिव्ड आणि शेवटचा डिकोड करणे आणि मध्ये हे फक्त सीचं जेवढे आहे तेवढे, हा सीचा पहिला शब्द, हा सीचा दुसरा शब्द, सीचा आणखी असेल तर तिसरा शब्द, सीचा चौथा शब्द. पण फर्स्ट कॉलम इज रिझर्व्ड फॉर रिसिव्ड अँड लास्ट कॉलम दॅट यू आर डिकोडिंग. आणि हे मग यामध्ये कोणता, तर इथं हा 0ला मिनिमम आहे, इथं 1 मिनिमम आहे, इथं टाय आहे, इथं टाय आहे, इथं टाय आहे, इथं टाय आहे, इथं 0 मिनिमम आहे, इथे 1 मिनिमम आहे. ज्या ज्या कॉलमला मिनिमम आहे तो कोड वर्ड सेंड केला असं आपण पुढे लिहिलंय. आणि टाय ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी आपण म्हटलं रिक्वेस्ट फॉर रिट्रान्समिशन फॉर दिस पर्टिक्युलर कोड. पुन्हा आता हा हा होमवर्क सांगितला तुम्ही केला असेल कदाचित तिथे याच्यासाठी, दुसऱ्या सी साठी केलाय का? आता हे आन्सर तुम्हाला टाईप करून पण घेता येणार नाही, तर फक्त ऑब्झर्व करा किंवा घ्या वेळ 5 मिनिटं आणि सोडवा नोटबुकमध्ये. 5 मिनिटं 10 मिनिटं लागतात तुम्हाला, आपल्याकडे आता टाइम 7च मिनिटं आहेत. तर पाहून घ्या एक्झाम्पल आहे फक्त सेम टाईपचं. कन्स्ट्रक्ट इनकम्प्लीट मॅक्झिमम लाईक्लीहुड डिकोडिंग टेबल. हे एक सोडवलंय आणि आता इथे किती कॉलम येतील? 1 2 3 4 कोड वर्ड येतील. मध्ये 1 2 3 4 कॉलम येतील. हे पहिलं आणि शेवटचं तर फिक्सच आहे. रिसिव्ड वर्डचं प्रत्येकाचे डिस्टन्स काढायचं, प्रत्येक कोड वर्डची. समजा हा रिसिव्ड असेल 0 0, तर या 4 इंची डिस्टन्स काढायचं, ते त्याच्या पर्टिक्युलर खाली लिहायचं आणि जिथं मिनिमम असेल त्याला डिकोड करायचं. टाय होत असेल तर मिनिममला, मध्ये कुठे डिकोड झालं तरी काय अडचण नाही. समजा इथं 1 असतात, हे 2 टाय झाले तरी काय अडचण नाही. आपल्याला मिनिमम शोधायचं आहे. मिनिमम व्हॅल्यू युनिक येत नसेल तर तिथं म्हणायचं की रिक्वेस्ट फॉर रिट्रान्समिशन. इथं 2 ठिकाणी रिक्वेस्ट फॉर रिट्रान्समिशन आहे त्या पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये. दुसरं तुम्हाला पाहावं लागेल आता, 1 2 3 4 एक अजून एक कॉलम ॲड करावं लागेल आणि हे कोड वर्ड इथे टाकावं लागतील. आणि शेवटी हे 3 बीट आहे, तर 8 पॉसिबिलिटी येतील इथं. म्हणजे 8 आणि हा 9 रो येतील आणि कॉलम आणखी 2 वाढतील. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम येतील. 8x7 मॅट्रिक्स तुम्हाला तयार करायचा आहे. होमवर्क हे करा. परीक्षेला इनकम्प्लीट टेबल तयार करायला विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला, असाइनमेंटमध्ये नसेल. assignment is different. Assignment is for your continuous evaluation and homework is just for your practice. You need to solve it, may come for exam also. आता सध्या तुम्ही होमवर्कच आहेत. इथे पुन्हा काय केलंय, नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल अप्लाय करून हे शब्द फाइंड करायचे. आता पहिला हा रिसिव्ड वर्ड असेल, मग यापैकी कोणता सेंड केला ते शोधायचं. तर या रिसिव्ड वर्डचं सीच्या प्रत्येकाशी डिस्टन्स काढले, ज्याच्यावर डिस्टन्स मिनिमम आलं तो सेंड केला आपण असं म्हटलेलं आहे. तसं तुम्हाला हे आता याचं सांगा बरं, तुम्ही सोडू शकता. हे सोडवा आणि मला आन्सर पुट करा BCD असं म्हणून चॅटमध्ये. पुढे काही नसावं मला वाटतं, एक्झाम्पलच असतील पुढे. एक होमवर्क दिला होता, हे BCD सोडा. वेळ मिळाला तर हे घेऊ आपण, म्हणजे आपलं संपता येते. आहेत 5 मिनिटं. इन अ चॅट बॉक्स पुट BCD. काय येईल? 1 2 तरी सोडवा, 5 मिनिटं आहेत. स्क्रीनवर ठेवतो मी एक्झाम्पल. मोबाईलवर छोटं दिसत असेल, मोबाईलवर तुम्हाला झूम करता येतं, तुम्ही झूम करून पाहू शकता. शेअर केलेली PPT, यू कॅन झूम इट. सोडवलं असेल तर चॅटमध्ये आन्सर सांगा. चॅटमध्ये कोणीच टाकत नाही, चॅट अलाउड केलेलं नाही. ओके, आले. बी प्रॉब्लेमला टाय आली. सीला मिनिमम डिकोड कोणता केला, सेकंड कोडवर्ड का डिस्टन्स 2 म्हणायचं तुम्हाला? नौशाद शेख. ओके, डिस्टन्स 2 आहे. शुभम लिंबाळकर. ओके. What you want to say, Maniar Shirin?
minimum distance to okay. Address of the C equal to 01101. Okay. मिनिमम डिस्टन्स x, c 3 4 व्हॉट? श्रद्धा चित्रेवर कोणाचा डिस्टन्स आहे, बी का सी का डी? पाटील स्नेहा, श्रद्धा चित्रेवर बी. ओके. क्वेश्चन बी चे सेम डिस्टन्स येतो, म्हणजे टाय ऑफर होते, बी ला टाय होते. ओके. रिट्रान्समिशन इज शॉर्ट, त्याचा आन्सर आहे. चला, ऑलमोस्ट सर्वजण प्रॉब्लेम सोडत आहेत. मिनिमम डिस्टन्स ऑफ x, c is for c problem is 2. C is decoded to 22000 and D is decoded to 20110. करेक्ट आहे काय बाकीचे? ओके, बरोबर आहे. आणि मग पुढे हे एक्झाम्पल हे मी आता ग्रुपमध्ये टाकलेलंच आहे, तुम्ही हे सोडवलंच असेल, फक्त प्रॅक्टिससाठी करा आणखी. ओके, सर्वजणांनी सोडवलंय जवळपास, काय अडचण नाही. आता लेस दॅन 1 मिनिट है, मीटिंग में कम अटेंड, टिल देन यू कैन put on your video if something is there in, म्हणजे हे रेकॉर्डिंग मध्ये येते, नाही तर उगा इमेज दिसतात. 25 येतात पार्टिसिपंट मी धरून